میں نے اپنے ویڈیوز میں پوٹن کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی اٹھائی ہے، رشیا کے خلاف بھی بولا ہے، امریکہ کے خلاف بھی بولا ہے، چائنا کے خلاف بھی بولا ہے، جاپان کے خلاف بھی بولا ہے، ترکی میں ایرڈوان کی بھی پول کھولی ہے، اسرائیل میں نیتن یاہو کی بھی پول کھولی ہے، غازہ کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے، صومالیہ کے عام لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے۔ اسرائیل کے خلاف ویڈیو بنائی، اسرائیل کو اسٹیٹ نہیں ڈکلیئر کیا، امریکہ کے خلاف ویڈیو بنائی مگر امریکہ کو ڈکلیئر کرنے کی ہمت جرت نہ ہوئی۔ وہی لوگ رونے لگ گئے جب میں نے پاکستان سرکار اور پاکستان ملٹری کی آلوچنا کرنی شروع کر۔ آپ خود رونا شروع ہوئے ہیں، اب باری آپ کے رونے کی ہے، پاکستانی عوام نہیں رو رہی۔ میرے چینل پہ ون آف دا فرسٹ ویڈیوز 2016 کا ویڈیو پاکستان کے جھوٹے پروپیگنڈا کو ایکسپوز کرتے ہوئے۔ پاکستان کی ویڈیو سے پہلے جو ویڈیو لگائی تھی وہ ویڈیو کون سی تھی؟ نمسکار دوستو، آج میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سوشل میڈیا آئی ٹی سیل کو ایکسپوز کروں گا کہ کیسے وہ پیڈ اور جھوٹی خبروں سے اپنا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، یعنی کہ UN کے سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک بھی دیش پاکستان کے جھوٹ پر یقین نہیں کرتا ہے کہ انڈیا نے ہی خود یہ اٹیک کرایا ہے۔ تمہارے نہ ماننے سے ہمیں گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ قانونی منتری اور پولیس کے IG خود آتنکیوں کے فیونرل میں شامل ہیں۔ نریندر مودی نے 2005 میں US کے لیے ویزا اپلائی کیا تھا مگر US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے اکارڈنگ یہ ویزا کینسل کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ US اسٹیٹ آف ڈپارٹمنٹ کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر امریکن سفیر جو اس وقت دلی میں موجود تھے انہوں نے یہ پوری ڈیٹیل لکھی۔ لیکن یہ بات سچ ہے اور یہ صرف انڈین میڈیا نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنل سورسز بھی اگر آپ دیکھو گے یہی چیز کہہ رہے ہیں، رائٹرز میں بھی یہی کہا گیا ہے، الجزیرہ تک میں یہی کہا گیا۔ دنیا میں کسی کے پاس بھی اس چیز کا پروف نہیں ہے کہ TRF کا لنک وہ لشکر طیبہ کے ساتھ ہے، جیش محمد کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ ہے۔ آخر درود راوٹھی کو ایسی کیا مجبوری پیش آئی کہ اس نے ایسی ویڈیوز بنائی کہ پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے اس نے لان تان کو سمیٹا اور پھر اپنی پاکٹ میں ڈال لیا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، دھرو راٹھی بھارتی یوٹیوبر نے ایک دفعہ پھر پاکستان کے خلاف ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر پوسٹ کر دی۔ اب اس ویڈیو میں وہی موقف اپنایا گیا جو پہلی ویڈیو میں اپنایا گیا تھا۔ اس میں کچھ چینجنگ کی گئی مگر وہ چینجنگ کیا تھی کہ آج پھر وہی پاکستان کے خلاف زہر اگلا گیا۔ وہ زہر کیسا تھا وہ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں اس زہر کا تریاق بھی کروں گا کہ دھرو راٹھی جو تم نے آج اپنی ویڈیو میں پاکستان پر پھر الزامات لگائے، پاکستان کے بارے میں اپنی پھر وہی زبان اختیار کی، تو اس کا آج جواب میں اپنی زبان میں دھرو راٹھی کو دوں گا، وہی پروف کے ساتھ جو دھرو راٹھی نے اپنی ویڈیو میں پروف دیے۔ ناظرین، سب سے پہلے اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ پاکستانی میری پہلی ویڈیو پر رونے لگ گئے۔ وہی لوگ رونے لگ گئے جب میں نے پاکستان سرکار اور پاکستان ملٹری کی آلوچنا کرنی شروع کر۔ جناب، پاکستانی نہیں روئے، رونا تو آپ نے شروع کیا۔ رونا آپ نے شروع کیا وہ کیسے کہ اگر آپ روتے نہ ہوتے، آپ کو کوئی مسئلہ پرابلم نہ ہوتا تو آپ اب یہ دوبارہ ویڈیو نہ بناتے، آپ آ کر یہ وضاحت نہ دیتے کہ میں نے ایسا نہیں کہا، میں گودی میڈیا کو نہیں مانتا، میں مودی کو اپنا پاپا نہیں مانتا، تو آج آپ کو یہ وضاحت نہ دینا پڑتی۔ جو کچھ پاکستانی لوگوں کا جینوئن ڈاؤٹ ہوگا، کیونکہ کامنٹ سیکشن میں نے یہ کامنٹ بہت بار دیکھا کہ میں بھی گودی میڈیا بن گیا ہوں، میں کیسے گودی میڈیا کی آلوچنا کرتا ہوں لیکن پھر انہی نیوز چینلز کا ریفرنس دیتا ہوں اپنے ویڈیوز میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پورا انڈین میڈیا گودی میڈیا ہے۔ کون سے میڈیا ڈپارٹمنٹ ہیں، کون سے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ ریلائبل ہیں، ان کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، اور کون سے میڈیا ہاؤسز ہیں جن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، اور یوں اپنے آپ کو صاف نہ کرنا پڑتا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ خود رونا شروع ہوئے ہیں، اب باری آپ کے رونے کی ہے۔ پاکستانی عوام نہیں رو رہی، پاکستانی عوام نے تو آئینہ دکھایا تھا کہ جس میڈیا کو تم خود فیک کہتے ہو کہ یہ فیک پروپیگنڈا کرتا ہے، فیک نیوز اور ڈاکٹر ویڈیوز بناتا ہے، تو آج اسی میڈیا کے پروپیگنڈا کا شکار ہو کر تم نے بھی وہی زبان اختیار کر لی۔ ناظرین، سب سے پہلے دھرو راٹھی نے یہ کہا کہ میں نے جب اپنا چینل بنایا تھا تو میری فرسٹ ویڈیو پاکستان کے ہی خلاف تھی، پاکستان کے ہی بارے تھی۔ میرے چینل پہ ون آف دا فرسٹ
वीडियोस 2016 का वीडियो पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते हुए था। मगर मैं यहाँ पर ध्रुव राठी को ये याद दिलाना चाहूँगा कि तुमने ये तो कह दिया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी मेरी पहली वीडियो, मगर पाकिस्तान के बारे में जो वीडियो अपने YouTube चैनल में भी शो की, YouTube चैनल में जाकर आप भी चेक कर सकते हैं, पाकिस्तान की वीडियो से पहले उससे पहले जो वीडियो लगाई थी वो वीडियो कौन सी थी, वो आप बताना भूल गए या आपको याद नहीं रहा कि मैं ये वीडियो भी बता दूं कि इस चैनल पर जो सबसे पहली ऐसी वीडियो, डिटेल वीडियो जो आपने पोस्ट की थी वो क्या थी। वो वीडियो ही यही थी जिस जमात के मीडिया को एक्सपोज किया आपने। आप आज उसी जमात के मीडिया की ज़ुबान बोल रहे हो। तो यही मैं आज सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि आपने पहली वीडियो बनाई थी जिसमें आपने बीजेपी के मीडिया को एक्सपोज किया था और कहा था कि ये फेक न्यूज़, फेक ट्रेंड और डॉक्टर्ड वीडियोस बनाते हैं, ये फेक प्रोपेगेंडा करते हैं, ये एडोब फोटोशॉप से अपनी पिक्चर्स को एडिट करके फिर पोस्ट करते हैं और ये पेड प्रमोशन चलाते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये किसी और ने नहीं कहा, ये आपने खुद बीजेपी के मीडिया को एक्सपोज किया था। उसको अपनी जुबानी पहले सुन ले कि आज आप उसी बीजेपी की मीडिया की जुबान बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया आईटी सेल को एक्सपोज करूंगा कि कैसे वो पेड और झूठी खबरों से अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। लेकिन बीजेपी आईटी सेल की खास बात क्या है कि ये आधी से ज्यादा झूठी खबरें फैलाते हैं। इनकी अचीवमेंट्स फोटोशॉप्स और फेक न्यूज होती है और दूसरी पार्टीज की बदनामी करने के लिए डॉक्टर्ड वीडियोस, पेड ट्विटर ट्रेंड्स और पेड न्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। इस फोटो में देखिए कि कैसे बीजेपी के गुंडों ने जब एक आम आदमी पार्टी के वर्कर को पीटा, उसके खून निकल रहा था। तो इस फोटो को बीजेपी के पेजेस ने शेयर किया ये कहते कि ये बंदा बीजेपी का था और इसे आम आदमी पार्टी के लोगों ने पीटा है। मगर ध्रुव राठी साहब, आप इसी जमात के, इसी बीजेपी के मीडिया के प्रोपेगेंडे का शिकार होकर वही मोदी की गोद में जाकर बैठ गए, वही मोदी को अपना पापा मान लिया। नाज़रीन, ध्रुव राठी ने इसके साथ ही कहा कि मैंने इसराइल के खिलाफ वीडियो बनाई, मैंने फ़लस्तीन के ऊपर गज़ा के हक में वीडियो बनाई, मैंने अमेरिका के खिलाफ वीडियो बनाई, चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, टर्की के खिलाफ और जापान के खिलाफ। मैंने अपने वीडियोस में पुतिन के खिलाफ भी आवाज उठाई है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी उठाई है, रशिया के खिलाफ भी बोला है, अमेरिका के खिलाफ भी बोला है, चाइना के खिलाफ भी बोला है, जापान के खिलाफ भी बोला है, टर्की में एर्डोआन की भी पोल खोली है, इजराइल में नेतन्याहू की भी पोल खोली, गाजा के लिए भी आवाज उठाई है, सोमालिया के आम लोगों के लिए भी आवाज उठाई। जब मैंने पाकिस्तान के बारे में वीडियो बनाई तो पाकिस्तानियों ने शोर डाला, रोना शुरू कर दिया। मगर मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि इसराइल के बारे में वीडियो बनाई, इसराइल के खिलाफ वीडियो बनाई, इसराइल को स्टेट नहीं डिक्लेयर किया, अमेरिका के खिलाफ वीडियो बनाई, मगर अमेरिका को स्टेट डिक्लेयर करने की हिम्मत, जुर्रत ना हुई, क्योंकि पता था कि अमेरिका हमारा पापा है, उसी ने ही हमें बचाना होता है। जब भी पाकिस्तान से हमें कुट पड़ती है तो हमें जो बचाने वाले हमारे पप्पा जी आते हैं। वो पप्पा जी कौन हैं? वो अमेरिका है। और जब हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है, जंग होती है, तो हमारे साथ जो हमारा दूसरा पप्पा खड़ा होता है वो इसराइल है। अब दोनों के खिलाफ वीडियोस तो बनाई, इसराइल ने जो गजा का हाल किया, तबाह व बर्बाद कर दिया, क्या उसको डिक्लेयर किया? क्या अमेरिका को डिक्लेयर करने की हिम्मत हुई? क्या उनके बारे में ऐसी वीडियोस प्रूफ के साथ, सबूत के साथ क्या वीडियो बनाने की जरूरत, हिम्मत हुई? नहीं हुई। अगर हिम्मत हुई तो वही गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे का शिकार होकर फेक न्यूज़ इकट्ठी करके और इधर उधर की बातें मिला जुला कर एक वीडियो बनाई और पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट डिक्लेयर कर दिया। ये है आपकी स्क्रिप्टेड वीडियो की कहानी। इसके साथ चलते ही ध्रुव राठी ने यह भी मान लिया कि पाकिस्तानी फौज जो है वो इंडिया के लिए तबाह कुन एक फौज है। तो इस बात में आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी मिलिट्री कितनी हानिकारक है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि अपने देश के लिए। ये सिर्फ आपने नहीं माना, पूरी दुनिया ने ये जान लिया, पहचान लिया और दुनिया ने ये मान लिया कि वाकई पाक फौज, जो पाकिस्तान की फौज है, वो हानिकारक है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए तबाह कौन है? पाकिस्तानियों के लिए जितनी तबाह कौन है और जो कुछ फौज पाकिस्तानी के बारे में करती है वो हम पाकिस्तानी बखूबी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, सब जानते हैं, हमें उसके बारे में नहीं। मगर जो आपने ये अल्फाज बोले कि इंडिया के बारे में ये तबाह कौन है, तो वाकई
جو ہم نے یہ آپریشن بنیان مرصوص دیکھا ہے اور پھر جو انڈیا کا وہاں پر حال ہوا, جو انڈیا کا حشر ہوا اور انڈیا ترلے منتیں کر کے وہ امریکہ سے صلح کی بھیک اور پاکستان سے وہ سیز فائر کی بھیک مانگتا رہا اور یوں سیز فائر کر کے اس نے اپنی جان بچائی, تو یوں واقعی یہ آپ کی بات میں سچ مانتا ہوں کہ پاک فوج پاکستان کی فوج واقعی انڈیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے, آئندہ بھی ہوگی, ذرا بچ کر رہنا. ناظرین, دھرو راٹھی نے شروع کے 5 سے 10 منٹ صرف اس چیز پر لگا دیے کہ ٹی آر ایف جو کشمیر کی ریزسٹنٹ فورس ایک تنظیم ہے, وہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے, اور اس کا پروف کیا دیا؟ اس کا پروف یہ دیا کہ ٹی آر ایف کا لنک جو ہے وہ لشکر طیبہ سے ہے, وہ جیش محمد سے ہے, مگر اس چیز کا ثبوت پھر بھی نہیں موجود کہ ٹی آر ایف کا لنک پاکستان سے کیسے جڑتا ہے. یہ کیسے پاکستان سے لنک اس کا جڑتا ہے, اس چیز کا ثبوت نہیں دیا. صرف یہ ثبوت دیا کہ اس کا لنک لشکر طیبہ اور جیش محمد سے ہے, اس کا بھی پروف نہیں ہے. دنیا میں کسی کے پاس بھی اس چیز کا پروف نہیں ہے کہ ٹی آر ایف کا لنک وہ لشکر طیبہ کے ساتھ ہے, جیش محمد کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان کے ساتھ لنک تب جوڑا جاتا ہے کہ اس کا لنک لشکر طیبہ اور جیش محمد سے ساتھ ہے. لشکر طیبہ اور جیش محمد کو تو پاکستان خود بین کر چکا ہے, تم کیا ثابت کرو گے دنیا کے سامنے اس کو دہشت گرد؟ لشکر طیبہ کی ٹاپ لیڈرشپ اس وقت اریسٹ ہے, جیش محمد کے ٹاپ لیڈر سارے وہ اریسٹ ہیں, ان کے تمام مراکز وہ گورنمنٹ کی تحویل میں ہے. اس چیز کو آئی ایم ایف بھی مانتا ہے, ایف اے ٹی ایف نے بھی مان لیا, تمہارے پپا امریکہ نے بھی مان لیا. اسی لیے تو ہم گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آ گئے. تمہارے نام ماننے سے ہمیں گھنٹہ فرق نہیں پڑتا. وہ پروف ہمیں آج بھی چاہیے, دنیا بھی مانگ رہی ہے کہ ٹی آر ایف کا جو لنک ہے وہ پاکستان سے کیسے ہے. یہ وہی کشمیر کی ایک فورس ہے, کشمیریوں کی اپنی بنائی ہوئی ایک تنظیم ہے جو انہوں نے انڈیا کے ہی ظلم و ستم کے خلاف بنائی ہے, جو تمہارے قبضے کو ناجائز مانتی ہے اور وہ اس قبضے کے خلاف وہ جدوجہد کرتی ہے, اور اس تنظیم کا تم لنک پاکستان سے جوڑتے ہو. اپنے ہی علاقے میں ہونے والے دہشت گردی کا لنک اپنے ہی تو جو تمہارے ہی لوگ کرتے ہیں اس کا لنک پاکستان سے جوڑتے ہو اپنی ناکامی چھپانے کے لیے. تو اس کی جا کر پہلے ڈیٹیل چیک کر لو کہ کیسے یہ حملہ ہوتے ہی ٹی آر ایف کا نام لگایا گیا, اور ابھی نیوز والوں کو بھی نہیں پتا تھا, ابھی کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ حملہ کہاں ہوا, کیسے ہوا, کس وجہ سے ہوا, کس نے کیا, کتنے لوگ اس میں مارے گئے اور کیا کیا اس میں سین کریٹ ہوئے. اس سے پہلے ہی ایف آئی آر درج ہو چکی تھی اور پولیس اسٹیشن میں یہ لکھا جا چکا تھا کہ یہ باہر سے دہشت گرد آئے تھے, اور دہشت گرد باہر سے کہاں سے آئے تھے؟ پاکستان سے آئے تھے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پلانٹڈ تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ انڈیا نے خود پلان کر کے اپنے ہی لوگ مروائے. یہ بھائی آپ کے ہی اندر سے لوگ آئے جو تمہارے ظلم و ستم کو برداشت نہ کر سکے, وہ پھر اٹھے اور انہوں نے ایسی کارروائی کی اور تم نے اس کا بلیم پاکستان پر لگا دیا. پاکستان آج بھی کھڑا ہے کہ بھائی آؤ ہم اس کی تحقیقات کروا دیتے ہیں, جیسے تم چاہو جس مرضی ادارے کو لے آؤ جو نیوٹرل ہو, ہم اس کی پوری مدد کریں گے, مگر تم ابھی تک اس چیز پر آنے کے لیے تیار نہیں. دھرو راٹھی پاکستان کو ٹیرر سٹیٹ ثابت کرنے کا کوئی پروف نہ دے سکا, مگر اب میں تمہیں ایک پروف دوں گا کہ کس طرح نریندر مودی کو 10 سال کے لیے امریکہ میں انٹری سے روک دیا گیا تھا. نریندر مودی نے 2005 میں یو ایس کے لیے ویزا اپلائی کیا تھا, مگر یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے اکارڈنگ یہ ویزا کینسل کر دیا گیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ یو ایس اسٹیٹ آف ڈپارٹمنٹ کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر امریکن سفیر جو اس وقت دلی میں موجود تھے, انہوں نے یہ پوری ڈیٹیل لکھی. ڈیٹیل پوری سکرین پر بھی چل رہی ہے, اس کا ریفرنس نیچے میں کوٹ بھی کر رہا ہوں, جو لکھا ہے کہ گجرات میں ہونے والے جو فسادات تھے اس میں نریندر مودی شامل تھا. اس نے فسادات کو کنٹرول نہیں کیا بلکہ فسادات کو مزید بھڑکایا اور مزید اس آگ کو جلایا, جس کی وجہ سے ہزاروں مسلمان اور سکھ وہ اپنی جان سے گئے. اس لیے یہ امریکہ میں انٹر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اپنے ہی علاقے میں فساد کروایا ہے. یہ 10 سال کے لیے بین لگ گیا تھا, مگر اسی شخص کو جس کا امریکہ میں داخلہ بند تھا اسی کو تمہاری جیسی عوام نے ہی اٹھا کر اپنا وزیر اعظم بنا دیا.
جن کو تم دہشت گرد کہتے ہو پاکستان نے تو ان کو بین لگا دیا، مگر جس کو دنیا دہشت گرد کہتی ہے امریکہ نے جس کو بین کر دیا تھا تم نے اٹھا کر اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ ہمارے ہاں یہاں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جس کو دنیا دہشت گرد کہتی ہو اور ہم نے اٹھا کر اسے کوئی سیٹ دے دی ہو، اس کو کسی پارلیمنٹ میں بٹھا دیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپریشن بنیان المرصوص کے بارے میں دھرو راٹھی نے یہ دعویٰ کیا صرف 23 منٹ کے اندر بھارتی فوج نے اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اس حملے کو ناکام بنا دیا، اور اس کے لیے S-400 ڈیفنس سسٹم استعمال کیا گیا، آکاش ڈیفنس سسٹم استعمال کیا گیا، اور پھر ایک اور انڈیا کا ڈیفنس سسٹم ہے جو اسرائیل کے ساتھ مل کر بنایا گیا۔ یہ ڈیفنس سسٹم اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے پاکستان سے آنے والے ڈرونز اور میزائلز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے چائنیز اوریجن کی PL-15 میسائلز کا بھی استعمال کیا تھا، لیکن انڈیا نے پاکستان کے اس ایریل اٹیک کو صرف 23 منٹ کے اندر فوائل کر دیا، اور اس کے لیے ہم نے استعمال کیے رشین اوریجن S-400 رائفل۔ اور انڈیا کو ذرہ رتی برابر بھی نقصان نہ ہوا، مگر یہاں پر دھرو راٹھی یہ ابھی تازہ ویڈیوز جو چند دن پہلے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، یہ پاکستان کی فوج کی نہیں ہے، یہ پاکستان کے کسی شہری نے نہیں بنائی، یہ انڈیا کے اندر ہی رہنے والے تمہاری جیسی عوام نے ہی یہ ویڈیوز ریکارڈ کی جو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ وہاں پر آوازیں سن سکتے ہو، وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہو، وہاں کے مناظر دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح انڈیا کی بیسز سے وہ دھوئیں اٹھ رہے ہیں، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ مناظر تم خود دیکھ سکتے ہو کہ کیسے انڈیا میں تباہی مچائی گئی تھی۔ او تیری मिसाइल लगा है, अरे ड्रोन वाला है, ड्रोन मिसाइल है, ड्रोन मिसाइल सिटी कॉलेज के पास में ड्रोन मिसाइल। ओह शिट वीडियो नहीं बना ली है। ओह शिट। नाज़रीन، तुर्की के ड्रोन्स का नाम तो ले लिया ध्रुव राठी ने, मगर वो एक दहशत की अलामत जिसने इंडिया में तबाही मचाई थी, वो दहशत की अलामत जिसने इंडिया में घुसकर तबाह बर्बाद कर दिया सब कुछ, वो फतह मिसाइल, उसका नाम लेना ही भूल गया कि शायद वो इधर भी ना आ जाए, वो इधर भी ना पहुंच जाए, इसलिए फतह मिसाइल का नामो निशान ही मिटा दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस शख्स में हिम्मत होती है वही अपने नुकसान को एक्सेप्ट करता है। पाकिस्तान ने जिस दिन इंडिया ने हमला किया उससे अगले दिन ही एक्सेप्ट कर लिया था कि यहाँ पर मिसाइल गिरे, इतने मासूम शहरी वो शहीद हुए, इतने बच्चे, इतनी औरतें और इतने फौजी, जो जब ये ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियान मरसूस ख़त्म हुआ तो कितने फौजी शहीद हुए, ये सारा कुछ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हम में जिगरा हौसला है, हम शेरों वाला जिगरा रखते हैं, हम में ये हिम्मत थी कि हमने ये एक्सेप्ट कर लिया। मगर जिन बुज़दिलों के पास हिम्मत नहीं होती नुकसान एक्सेप्ट करने की, जिन बुज़दिलों के पास ये चीज़ एक्सेप्ट करने की अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि उनके कितने तैयारे गिरे, अगर ये पाकिस्तान के होते तो पाकिस्तान अब तक एक्सेप्ट कर चुका होता कि भाई ये हमारा नुकसान हुआ, इतने तैयारे गिरे। मगर इन बुज़दिलों के पास अभी तक ये एक्सेप्ट करना भी मुमकिन नहीं है कि ये एक्सेप्ट कर ले कि हमारे इतना नुकसान हुआ, हमारे यहाँ पर मिसाइल गिरे और इतनी तबाही मची। ये हर चीज़ को कंट्रोल और मैनेज करना चाह रहे हैं मगर इनसे हो नहीं रहा और ना इनसे होगा। ये ऐसे ही पाकिस्तान के ऊपर सारा इल्ज़ाम डालते हैं कि इतनी तबाही मचा दी, हम एक्सेप्ट कर लिया, सारा कुछ कर लिया, जो तुम कहते हैं एक्सेप्ट कर लिया, मगर इतनी हिम्मत खुद में भी तो पैदा करो, वो चीज़ें दिखाओ जो तबाह हुई, वो बंदे जो मरे वो सारे दिखाओ ताकि दुनिया भी देखे कि भाई तुम में भी जिगरा है जंग लड़ने का। ये तो पीठ पीछे वार करके और फिर पीठ पीछे ही छुप जाना कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, ये ऐसे हमेशा बुज़दिल ही करते हैं और तुम हमेशा बुज़दिल ही रहोगे। नाज़रीन, एक वीडियो बनाने का हौसला है मगर वहीं एक ऐड भी लगा दिया VPN का ऐड लगा दिया कि भाई अगर जो अनवांटेड जो वेबसाइट्स हैं वो अगर आप नहीं देखना चाहते आप उनको ब्लॉक कर सकते हो, अनवांटेड कोई चीज़ है आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। मगर यहाँ पर ध्रुव राठी से एक फिर गलती हो गई, उसने कहा कि अनवांटेड वेबसाइट, अनवांटेड मवाद आप यूट्यूब से
अनवांटेड वेबसाइट, अनवांटेड कोई भी चीज़ आप ब्लॉक कर सकते हो, मगर यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि क्या अनवांटेड ध्रुव राठी की ये वीडियोस वगैरह भी हम ब्लॉक कर सकते हैं, क्या ये ऑप्शन मौजूद होगी, ये बताना भूल गया। अगली वीडियो में इसकी एक्सप्लेन ज़रूर कर देना ताकि हम पाकिस्तानियों के लिए आसानी हो। और फिर वही बात, सिविलियन का रॉग अलापने वाले, ये चीज़ फिर भूल गया। पहलगाम हमले के बाद मासूम कश्मीरियों को 2000 मासूम कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। किस जुर्म की पादाश में, किस जुर्म की पादाश? हमला करने वाले तो 3 लोग थे। अब उनके पीछे बैकग्राउंड, उनसे मुंसलिक लोग, वो तो ना पकड़े गए, ना हमला आवर पकड़े गए, मगर 2000 मासूम कश्मीरियों को जो वहाँ के रहायशी थे, वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ कारोबार करते थे, वहाँ पर अपना सारा वो घर बार उनका वहाँ पर मौजूद था, मगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या इंडिया की हुकूमत से ये सवाल पूछने का हक है तुम्हारे पास कि क्या तुम उससे ये सवाल कर सको कि क्या इनको क्यों गिरफ्तार किया गया? और फिर हज़ारों घर गिरा दिए गए, वो किस वजह से गिराए गए? क्या ये सवाल पूछने का हक है तुम्हारे पास? नहीं, क्योंकि तुम खुद मोदी को पप्पा मान चुके हो और उसकी गोद में बैठकर अब ये गोदी मीडिया वाला किरदार अदा कर रहे हो। नाज़रीन, इसके बाद ध्रुव राठी ने फिर वही 5 राफेल तैयारे का ये क्लेम किया कि पाकिस्तान कहता है, मगर उसने अल जज़ीरा की और 1-2 और न्यूज़ की रिपोर्ट्स इकट्ठी करके ये साबित किया कि अगर मैक्सिमम भी तैयारे गिरे हैं तो वो सिर्फ 2 गिरे हैं। मगर अल जज़ीरा की जो रिपोर्ट इसने खुद दिखाई, उसमें ही ये मौजूद है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 3 तैयारे तो कम से कम गिराए हैं, बाकी तैयारे वो अभी कंफर्म नहीं है। तो ये वही बात मेरी पहले वाली कि हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए आप ये चीज़ एक्सेप्ट करने का कि भाई इतना नुकसान हुआ है, जंग है ना, जंग में खुद ही उतरे ना। अब जंग में जो नुकसान हुआ है उसको एक्सेप्ट भी करो ना। पूरी दुनिया में जंग हंसाई हो रही है, पूरी दुनिया में ये मजाक बन रहा है, जलालत इकट्ठी कर रहे हो, मगर ये चीज़ मगर ये हिम्मत हौसला तुम्हें नहीं हो रहा, ये शेरों जैसा जिगरा तुम्हारा नहीं पैदा हो रहा कि भाई तुम ये एक्सेप्ट कर सको कि भाई हाँ हमारे तैयारे गिरे थे, ये देख लो, ये तैयारे थे, ये थे, नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद इसको अपनी इम्प्रूवमेंट करेंगे। शिकस्त भी तो तस्लीम वही करता है जिसमें जंग जीतने का हौसला होता है। जो पहले ही जंग हारा हो तो वो कैसे शिकस्त तस्लीम कर लेगा, कैसे वो अपना नुकसान एक्सेप्ट कर लेगा? तो इसलिए मेरा मशवरा तुम्हें भी ये है, तुम्हारे मोदी को भी ये है कि भाई नुकसान हुआ तो उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि तुम्हारे डिफेंस चीफ ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भारत के राफेल तैयारे वो गिरे हैं, पाकिस्तान ने गिराए हैं। मगर बात फिर वही है कि डिफेंस चीफ में भी इतना हौसला अभी तक नहीं आया। हाँ, इतना हौसला आ गया, वो ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ राफेल तैयारे गिरे हैं, पाकिस्तान ने गिराए हैं, मगर ये हौसला अभी भी रहता है कि ये कितने गिराए हैं, ये अभी भी रहता है कि भाई ये थोड़ा सा अभी हिम्मत जमा कर रहे हैं। अपने हिम्मत जब कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक लगा लें, जब ये जमा हो जाएगी फिर शायद ये एग्जैक्ट फिगर ये इंडिया खुद हमें दे दे कि भाई इतने तैयारे पाकिस्तान ने गिराए थे। और शायद तब तक वो मामला को ठंडा होने दें और फिर ऐसा अवाम को जो कहानियाँ सुनाई हैं, अवाम में जो राम कहानियाँ फैलाई गई हैं, वो जब उनका असर थोड़ा कम हो जाएगा फिर अवाम को एक चुपके से बता दिया जाएगा कि भाई इतने तैयारे वो एग्जैक्ट गिराए गए थे, ताकि अवाम भी अपने काम काज में तब मसरूफ़ हो। अब तो हर एक का फोकस इसी चीज़ पर है ना, हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ने कितने तैयारे गिराए थे, मगर अवाम को बताने का इनके अंदर हौसला नहीं है, क्योंकि यही ध्रुव राठी जैसे लोगों से प्रोपेगेंडा करवाया हुआ है कि हमने पाकिस्तान में तबाही मचाई, मगर जो पाकिस्तान ने तबाही जवाबन मचाई वो ये अवाम को नहीं बता रहे। ध्रुव राठी के इस व्लॉग में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इसने चीज़ एक्सेप्ट की हो कि पाकिस्तान ने हमला किया तो ये नुकसान हुआ इंडिया का। हाँ, सिविलियन के ऊपर ज़रूर आते हैं कि भाई ये इतने सिविलियन मारे गए, इतने सिविलियन को पाकिस्तान ने मारा, मगर जो खुद सिविलियन पर नहत्ते सिविलियन पर रात जो वो सोए हुए थे उनके ऊपर रात के अंधेरे में बुज़लाना हमला करके जो पाकिस्तानी औरतें बच्चे वो शहीद किए, उसके ऊपर फिर नहीं आएंगे। मगर वो हो सकता है जो सिविलियन खुद दावा कर रहे हैं वो खुद ही हमला किया हो। हज़ारों कश्मीरी तो आज ये इंडिया ने खुद मारे, तो उनका जवाब कहाँ पर है? उसने कहा कि जहाँ पर भी मुतशद्दद मजहबी टोला मौजूद है जिस भी मुल्क में,
जिस भी मुल्क में मुतशद्दद मजहबी टोला मौजूद है मैं उसके खिलाफ हूँ, मगर इंडिया के खिलाफ तो कोई वीडियो नहीं बनाई। वहाँ पर मुतशद्दद हुकूमत इस वक्त मौजूद है। मुसलमानों का हाल इस वक्त इंडिया में क्या है वो अपनी न्यूज़ जाकर पढ़ लो कि उनकी जो मसाजिद है उनको गिराया जा रहा है, उनकी इबादत गाहें जो हैं उनको गिराया जा रहा है ताकि वो इबादत ना कर सके, उनके ऊपर कब्जा किया जा रहा है और उनको गिरा कर वहाँ पर मंदिर तामीर किए जा रहे हैं। तो इससे मुतशद्दद कार्रवाइयाँ दुनिया में किसी मुल्क में नज़र आई? किसी मुल्क में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है कि जहाँ पर किसी मज़हब की इबादत गाह को गिरा कर किसी दूसरे मज़हब की इबादत गाह को तामीर किया जाए। दुनिया में ये कहीं भी नहीं मिलता सिवाय इंडिया के। क्या इसके ऊपर वीडियो बनाई? हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वापस इंडिया भी तो जाना है ना, माई बाप तो वहीं के है ना, जाना है। अगर वहाँ जाना पड़ गया तो वहाँ पर कोई दाखिल नहीं होने देगा। मगर इन 2 वीडियोस की असल वजह मैं आपको ये अब बताने लगा हूँ। आखिर दुरूर रावटी को ऐसी क्या मजबूरी पेश आई कि उसने ऐसी वीडियोस बनाई कि पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से उसने लान तान को समेटा और फिर अपनी पॉकेट में डाल लिया। आखिर वजह क्या थी? वजह वो ये थी कि DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जब दुरूर राठी की वीडियो एज अ प्रूफ चलाई कि तुम्हारा ये यूट्यूबर खुद कहता है कि पहलगाम हमले में मोदी हुकूमत की ये नाकामियां हैं और इस वजह से ये पहलगाम हमला हुआ। जब DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जब ये प्रूफ चलाया तो फिर ये इंडिया में गद्दार समझा जाने लगा। पाकिस्तान के DGISPR ने इसका एज ए प्रूफ दुश्मन को इसने सहूलत कारी दी है, दुश्मन को इसने राज की बातें दी हैं, इसलिए इसको गद्दार समझा जाने लगा था। और इसने अपने आप को फिर क्लियर करने के लिए, अपने आप को सच्चा मुहिब्बे वतन साबित करने के लिए फिर ये रास्ता अपनाया कि ऐसी वीडियो बनाई कि जो टोटली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी और इंडिया के हक़ में थी। इंडिया का एक भी नुकसान वो एक्सेप्ट ना किया और पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट डिक्लेयर कर दिया। और पहली वीडियो में भी यही था और अब की वीडियो में भी यही था। मगर दुरूर राठी को ये नहीं पता कि अब उसका पाला किस कौम से पड़ा है, किस कौम से पड़ा है। वो कौम को वो खुद बेहतर जानता है। क्यों? कि वो उस कौम को वो खुद बेहतर जानता है। इसी वजह से तो वो इस कौम से पंगा लेते हुए भी डर रहा है। एक वीडियो पहले बनाई मगर उसके बाद जवाब में फिर वीडियो बना रहे कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, ये चीज़ें हैं, मैं इस चीज़ को लेकर चला हूँ। मगर फिर वही पंगे से बाज नहीं आया। अब गुमान है कि शायद तीसरी वीडियो फिर बनाई जाए जहाँ पर ये माजरत कर ले या फिर ये सिलसिला चलता ही रहे, क्योंकि ये अब गोदी मीडिया को अपना माई बाप मान चुका है। अल्लाह हाफिज़।